present here. On behalf of Acharya Arts and College, I feel extremely glad to welcome you all for this precious day. First of all, I would like to thank our Chief Mentor G, Dr. J. Aravindan, Managing Director, who is the backbone behind all the streams of Acharya. Next, I am happy to welcome Dr. S. Gurulingam, Sir, Principal, Acharya College of Engineering and Technology, for taking his precious time and gracious this occasion. I welcome you, sir. Also, I would like to welcome Mr. Premanand, sir, Vice President and the faculty of JECO Academy, for accepting our invitation and to deliver the keynote address. Happy moment. Next, with a great happiness, I welcome our Vice Principal, Dr. Janathan, sir, and all the head of the departments of Acharya Arts and Science College for being a pillar of support in every event and activities of the college. I welcome all the teaching and non-teaching members of the college for their dedication and cooperation in the growth of our institution. It's indeed my pleasure to welcome respected parents and my dear students for all your wonderful presence making this event a just for fun. With a great happiness, I convey my congratulations to all the freshers and present here. Once again, welcome you all. With a lot of happiness, dreams and colors, you are entering and you are stepping into the Acharya. All your endeavors will be success here. Good luck. Thank you. Our tradition to honor the highest mark holder in higher secondary examination among the newly admitted students. I now call upon Sri Ranjani from BCom department. Happy morning. This gives a lot of energy for us because we are going to travel with you for 3 years. You have believed in Acharya and you have come and joined here with a lot of aspiration and dream. On behalf of MDG, Dr. Aravindan, on behalf of Acharya Arts and Science College, the principal, staff members, and on behalf of JECO, I wholeheartedly welcome all the freshers to Acharya College here. Give a big round of applause for yourself for choosing Acharya. It's a very, very critical and a very interesting phase of life for you. This next 3 years, almost 1,000 days, you're going to really enjoy your college life. You would have been in a lot of education pressure from 1st standard to 12th standard. Padi, mark vaanga, nalla prepare pannu, appada oru nalla competitive college la poi sera mudiyunga parents oda oru uthvegathila neenga inga vandirukeenga. But அதே டெம்போவோட இந்த நெக்ஸ்ட் 3 இயர்ஸும் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணணுங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஜாலி இருக்கட்டும், கண்டிப்பாக யூ ஆர் கோயிங் டு என்ஜாய் த காலேஜ் லைஃப். பட் டோன்ட் ஸ்டாப் வித் ஒன்லி என்ஜாயிங், பட் யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் த வெரி வெரி காம்படிட்டிவ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் யுவர் லைஃப். நீங்கள் காலேஜ் முடிச்ச அடுத்த செகண்ட் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து வர அடுத்த ப்ரெஷர், எங்கே போய் வேலை வாங்க போகிறீங்க, எங்கே பிளேஸ் ஆக போகிறீங்க, எந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து நம்ம தனியாக சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்டேன்னு உங்களுக்கு இருக்க தான் போகுது. ஸோ அதனால் கீப் இன் மைண்ட், என்ஜாய், டூ அ லாட் ஆஃப் குட் ரீடிங், குட் லேர்னிங், ஹாவ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் கோ-கிரியேஷன், கோ-எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அதனால் பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறத கேட்டு, ஃபேக்கல்ட்டி சொல்கிறத கேட்டு, பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி கொடுக்குற கரிக்குலமை பக்காவாக படித்து, அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஸ்கில்ஸ், உங்களோட பிஸ்னஸ் ஸ்கில்ஸ், உங்களோட ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ், உங்களோட டைனாமிக் நெட்வொர்க்கிங், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டோட நல்லா பேசி அவங்களோட டேலண்ட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நீங்கள் உங்களுக்கு முடிஞ்ச கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்து, the next 3 years is going to be a fantastic roller coaster ride for you. ஸோ அதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே, I don't want to put lot of pressure again on you, but I wholeheartedly welcome all of you, and my only aim and vision is to see you as a successful career personality after the 3 years. நான் படிச்சுட்டே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு 18 இயர்ஸ் வரைக்கும் படிக்க போகிறீங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சொசைட்டிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோம், என்னோடய ஃபேமிலிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோம், ஃபினான்ஷியலி ஐ ஷுட் பி ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கோட்பாட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வரணும்னா
இந்த 3 years உங்களோட எஜுகேஷன் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் டிசிஷன் எடுத்திருக்காங்க ஆர்ட்ஸ் காலேஜில். யூஸ்வலாக 4 மணி வரைக்கும் போகிற காலேஜ் வந்து 2:30 மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஐ திங்க் அது ஒரு பெரிய வெல்கமிங் சேஞ்ச். கிவ் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் த மேனேஜ்மெண்ட். பட் இந்த 2:30 மணிக்கு நீங்கள் வீட்டுக்கு போகணுங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது. யூ கேன் டூ அ லாட் ஆஃப் அதர் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் வித்தின் த காலேஜ், அவுட் சைட் த கேம்பஸ். யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் ஆஃபீஸஸ், யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் பிஸ்னஸஸ். அதுக்கு எங்களோட கம்பெனி ஜெய்ஹூ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அகாடமி ஒரு பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல் டூலாக இருக்க போகுது உங்களுக்கு. பிகாஸ் ஜெய்ஹூ இஸ் அன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் செல் டு டெவலப் ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அமங் யங்ஸ்டர்ஸ். இது வந்து ஆச்சாரியா காலேஜில் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணதில்லை. இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து என்டையர் கண்ட்ரியில் 1 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்குள்ளே கொண்டு வரதுக்கான ஒரு மிஷன். இது எம்டியோட ஒரு பெரிய ட்ரீம். 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அவர் ட்ரீம் பண்ணி 2021 இந்த கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணி திஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் கோயிங் டு பி அ செக்ஷன் 8 கம்பெனி. இது ஒரு ப்ரைவேட் லிமிட்டடாக இருக்குது. இப்போ ஜெய்ஹோ அகாடமி ப்ரைவேட் லிமிட்டடாக இருக்குது. ஆனால் இதோட என்ன ஒர்க் பண்ண போகிறோம், என்ன உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி BBA ஃபார் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னு ஒரு கோர்ஸ் இந்த காலேஜில் ஆரம்பிச்சாச்சு. இதில் 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி என்ரோல் பண்ணியிருக்கீங்க. பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் தோம் who have selected Acharya's BBA for Entrepreneurship course. It's a first of its kind UG program. இங்கே தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை, சவுத் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, இந்தியாவிலேயே வேறு எங்கேயுமே யூஜி ப்ரோக்ராமில் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் சொல்லிக் கொடுக்குற யூனிவர்சிட்டி எங்கேயுமே கிடையாது. ஸோ ஆச்சாரியா இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த ஒன்லி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் கிவிங் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் as a full time course. சரி, நிறைய பேர் வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா இட்ஸ் அ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டேர்ம், தெரியும் இல்லையா? ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்க்கு ரியல் மீனிங் என்னன்னா, உங்களுக்கு சுற்றி இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த்தை உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தாக மாற்றிக்கிறது. அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு வேலைக்கு போய் எம்ப்ளாயியாக ஆகாமல் ஒரு தொழிலதிபராகவோ ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கீழே அன்எம்ப்ளாய்டு கிராஜுவேட்ஸை எம்ப்ளாய் பண்ணுறது தான் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப். ஸோ அதுக்கு இங்கே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்க போகிறோம். இது வந்து பிபிஏல ஜாயின் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, பிகாம், பிஎஸ்சி பயோடெக்னாலஜி, எம்காம் படிக்கிற பசங்க, இல்லாட்டா பிஎஸ்சி மேக்ஸ், இங்கிலீஷ், எக்கனாமிக்ஸ், எந்த கோர்ஸ் நீங்கள் எடுத்திருந்தாலும் நீங்கள் எங்களோட ஜெய்ஹோ செல்லுக்கு வரலாம். ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ்லேயே தான் நாங்கள் இருக்கோம். நீங்கள் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் இருக்குது, எனக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா, இன்குபேஷனில் ஆரம்பித்து உங்களுக்கு ஃபண்டிங் வாங்கி கொடுக்கறது வரைக்கும் ஜெய்ஹோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஹோல்ட் பண்ண போகுது. இதை வந்து ஃபுல் டைமாக பண்ண போகிறோம். பிபிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பார்ட் டைமாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இந்த சர்வீசஸ் எடுத்துக்கலாம். இது என்ன ஐடியாவில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, எம்டி வந்து 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப வேணும், ஃபினான்ஷியல் நாலேஜ் வேணும், ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் வேணும் அப்படிங்கிற அவரோட ட்ரீமை இங்கே இருக்கிற ஆச்சாரியா ஸ்கூலில் இருக்கிற 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எப்படின்னா, ஆரியான்னு ஒரு கரன்சி ஒன்று பிரிண்ட் பண்ணி ஆர்பிஐ பிரிண்ட் பண்ணுற 2000 ரூபாய் 1000 ரூபாய் நோட்டுக்கு நிகராக, அதோட இன்ஃபேக்ட் பெட்டராக பியூட்டிஃபுல்லாக ஆரியான்னு ஒரு கரன்சி லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இது 2016 லான்ச் பண்ணது. அந்த கரன்சி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட $500 மாதிரி இருக்கும். அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கரன்சியை வந்து இங்கே இருக்கிற ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே கொடுத்துருக்கோம். இது என்னன்னா, அவங்கள வந்து ஃபினான்ஷியலாக ஃப்ரீடம் கொண்டு வரதுக்காக. ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் எப்படின்னா, உங்கள் அப்பா கொடுக்குற பாக்கெட் மணியை நீங்கள் ஃப்ரீடமாக செலவு பண்ணுறது இல்லை. ஒரு 100 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படணும், அதோட வேல்யூ என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக ஆரியாங்கிற கரன்சியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே இருக்கிற ஆச்சாரியா ஸ்கூலில் இருக்கிற 6th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அத்தனை பேருக்குமே 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து எல்லாருக்குமே மணியோட வேல்யூ தெரியும், அந்த மணியை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு தெரியும். சின்ன சின்ன பிஸ்னஸஸ் எங்களோட 6th ஸ்டாண்டர்ட் 7th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸே பண்ணுறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கெரியரில் படிச்சுட்டு இப்போ ஒரு பெஸ்ட் காலேஜை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு அண்டர் கிராஜுவேஷன் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் லிபர்ட்டி, ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் வந்து திருப்பி 3 வருஷம் கிராஜுவேஷன் முடிச்சோடனே ஏதோ ஒரு கம்பெனி வந்து என்னை ரெக்ரூட் பண்ணுவோம், நான் ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் எனக்கு பிடிச்ச வேலையை பண்ணுவேன்னு நினைக்காம உங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் ஸ்கில் பண்ணிக்கணுங்கிறது தான் எங்களோட முக்கியமான ஆசை. ஸோ ஜெய்ஹோ இஸ் கோயிங் டு பி அ சப்போர்ட் அண்ட் அ டூல் ஆர் அ கைட் ஃபார் ஈச் ஒன் ஆஃப் த 400 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஹவ் ஜாயின் அண்டர் கிராஜுவேஷன் ப்ரோக்ராம். அதுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் ரிக்வயர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ரெண்டாவது
இந்த ஜெய்ஹோ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ப்ரோக்ராமில் என்ன தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் காலையில் 9:30 12:30 மணி வரைக்கும் உங்களோட யூஜி கைடன்ஸ் பிரகாரம் அங்கே புக்கு போர்ஷன்ஸ் என்ன சிலபஸ் இருக்கோ அதை கவர் பண்ணிடுவாங்க. 12:30க்கு மேலே 2:30க்குள்ளே நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக எங்கள் கூட வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினரை மீட் பண்ணுறதோ, இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ் கேஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதோ, இல்லை நீங்களே உங்கள் பேருக்கு ஒரு விசிட்டிங் கார்டு அடித்து நான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் போகிறேன், இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நான் இங்கே ஓனராக இருக்க போகிறேன், நான் ஃபினான்ஸ் பார்க்க போகிறேன், இ-காமர்ஸ் பண்ண போகிறேன், ரீட்டைல் பண்ண போகிறேன், இல்லை நான் அக்ரிகல்ச்சரல் பேக்ரவுண்ட், அக்ரிகல்ச்சர்லேயே என்னால் ஸ்டார்ட் அப் பண்ண முடியுமா, இந்த மாதிரி சில உங்களோட கெரியர் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ்க்கு நாங்கள் வந்து ஒரு கேட்டலிஸ்டாக இருக்க போகிறோம். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேவே கோட்டு போடுறது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் ஒரு டேப்லெட்டோ லேப்டாப்போ கையில் யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஒரு தனி கியூபிக்கல் கொடுத்துருவோம், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒர்க் ஸ்டேஷன். ஸோ அந்த 30 பேரும் ஒரு 30 பிஸ்னஸ் ஹவுசஸாக இங்கே ஆப்ரேட் பண்ண போகிறாங்க ரைட் ஃப்ரம் டே 1. ஸோ பி ப்ரிப்பேர்ட். நான் ஆல்ரெடி இந்த பிபிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் கெரியர் கவுன்சிலிங் பண்ணிட்டேன். வி வில் டூ ஒன் மோர் இண்டக்ஷன் ஆஃப்டர் தி நெக்ஸ்ட் வீக். பட் உங்கள் எல்லாருக்குமே இங்கே காலேஜில் 10,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஒரு கியூபிக்கல் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அந்த கியூபிக்கலில் யூ வில் கம் சிட், டூ நெட்வொர்க்கிங், டூ பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் அனாலிசிஸ், என்னென்ன பிஸ்னஸ் பண்ணால் என்ன மாதிரி லாபம் கிடைக்கும், எந்த பிஸ்னஸில் பண்ணால் என்னோட 10 அன்எம்ப்ளாய்டு கிராஜுவேட்ஸ்க்கு நான் வேலை கொடுக்க முடியும், எந்த தொழில் அக்ரிகல்ச்சருக்கு டைரெக்டாக ஒரு புரோக்கரே இல்லாமல் ஒரு எண்ட் யூசருக்கு எவ்வளோ லாபகரமாக நான் ப்ராடக்டை கொண்டு போய் கொடுக்க முடியும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம், ஒரு வெர்மி கம்போஸ்டில் ஆரம்பித்து ஒரு மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன்லேருந்து ஈவன் கருவேலம்லேருந்து ஒரு வெட்டி வேர் வரைக்கும் என்ன பிஸ்னஸ் வேணால் பண்ணலாம். இது உங்களோட ஸ்கோப், உங்களோட ஃபினான்ஷியல் தகுதிக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுங்கிறத நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். இது இல்லாமல் அண்ணாமலை இன்குபேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷனோட நாங்கள் கொலாபரேட் பண்ணியிருக்கோம். EDI, that is Entrepreneurship Development Innovative Institute of India and TNோட கொலாபரேட் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸோட கொலாபரேட் பண்ணியிருக்கோம். இது எல்லாமே உங்களை ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் கொண்டு போகிறதுக்கு. ஸோ இன்னைக்கு மீதி இருக்கிற 300 குழந்தைங்களுக்கு நான் ஏன்டா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணலையேன்னு ஒரு வருத்தம் இருக்கலாம். கவலையே படாதீங்க. நீங்கள் உங்கள் கோர் பிகாம்லேயோ பிஎஸ்சி பயோடெக்னாலஜிலையோ பண்ணிவிட்டு 12:30க்கு மேலே நீங்கள் வந்து ஜெய்ஹோவில் உங்களோட ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ட்ரீமை அச்சீவ் பண்ணலாங்கிறத நான் அஷ்யூர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வித் திஸ் ஐ க்ளோஸ் மை ஸ்மால் ஸ்பீச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி given to me. On this behalf, I would like to thank Dr. Bimalanan, Dr. Gurulingam, Dr. Janardhanan and all the HODs who have been a pillar of support for JHO and for students. ஸோ இது ஒரு அருமையான காலேஜை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனில் யூ கேன் ரிலாக்ஸ், you can enjoy your life for the next 3 years. But I will definitely guarantee you, ஒன்று வேலை கிடைக்கும், இல்லாட்டா நீங்கள் வேலையை ஆரம்பிப்பீங்க. ஒரு தொழில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு we will definitely be supportive to you. Thank you once and all. Respected Principal, Vice President of JHO Academy, Professors, Head, Staff, dear parents and my dear students, welcome you all for this Freshers Day. First of all, I thanks to our MDG for giving the opportunity to present the Freshers Day address. I have to share a few words about your career. எல்லாருக்கும் இப்போ சந்தோஷமாக இருக்கும், காலேஜில் சேர்ந்துட்டோம். ஸோ இனிமேல்ட்டு நம்மளுக்கு குட் லைஃப் அப்படின்ற மாதிரி மைண்டில் ஒரு பட்டாம்பூச்சி மேலே பறந்துக்கிட்டு இருக்கோம் உங்கள் ஊரில். பட் அதெல்லாம் தாண்டி அப்துல் கலாம் ஒரு லைஃப் லைன் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. கண்டினியூஸ் லேர்னிங் gives courage, courage gives confidence, confidence gives knowledge, knowledge makes you great. இது எத்தனை பேருக்கு அர்த்தம் புரியும்? கண்டினியூஸ் லேர்னிங் gives courageனா என்ன? தைரியம். தைரியம் என்ன கொடுக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு? கான்ஃபிடென்ட், தன்னம்பிக்கை. தன்னம்பிக்கை என்ன கொடுக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு? நாலேஜ். நாலேஜ் என்ன பண்ணணும்? நம்மளை மேக்ஸ் யூ கிரேட், மேலே கொண்டு போய் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துக்கு போகலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்? அந்த இடத்துக்கு போகணும்னா யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்டிங் மணி. வாட் யூஆர் ஆல் இன்வெஸ்டிங்? உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, நீங்கள் என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க? ஹார்ட் ஒர்க். வாட்ஸ் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்? ஹார்ட் ஒர்க். அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டாகணும். தட் இஸ் த டைம். டைம் இஸ் யூ நோ வெரி வெரி ப்ரீஷியஸ். தெரியுமா? அந்த டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஆக்சுவலி மோஸ்ட் ப்ராபப்லி
you are all investing your time here only. கரெக்டா நான் சொல்றது? உங்க டைமை வந்து மேக்ஸிமம் நீங்க இங்கே தான் இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க. புரிஞ்சுதா? அப்போ வாட் இஸ் த ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம்? உங்களுடைய இன்கம் என்ன? உங்களுடைய இந்த மொபைல் இருந்து என்ன திரும்பி இன்கம் கிடைச்சது உங்களுக்கு? நோ, பிகாஸ் ஆஃப் நத்திங். ஏன்னா அதில் ஒன்றுமே கிடையாது. நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு, எடுக்கலாம். பட் ஆக்சுவலி அவர் மைண்ட் வித்தவுட் ரீசன் we are seeing the mobile phone every second we are seeing the mobile phone. கேட்டாக்க அடிக்ட்னு சொல்கிறான். சார் அது சும்மா பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் வந்து we have to spend more time on our education. புக்ஸில் படிக்கிறீங்க, how to drive the car, அது நாலேஜ். ஒரு புக்ஸ்லேருந்து படிக்கிறோம், அது நாலேஜ். அந்த நாலேஜை வச்சுக்கிட்டு போயிட்டு நேராக காரில் உட்காந்து ட்ரைவ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணணும்? ப்ராக்டிஸ் வரும். அதான் தட் இஸ் கால்டு ஸ்கில். நாலேஜ், ஸ்கில், இது ரெண்டும் உங்கள் மைண்டில் இருந்துச்சுன்னா தோணும் கான்ஃபிடென்ஸ். என்ன தோணும்? கான்ஃபிடென்ஸஸ், தன்னம்பிக்கை. இந்த 3 தான் உங்கள் லைஃப்பில் தேவை. இதை 3 இருந்துச்சுன்னா ஜாப் வில் ரீச் யூ, ஒன்றை தேடி வரும். இது 3 இருந்துச்சுன்னா ஸ்கில், நாலேஜ் அண்ட் கான்ஃபிடென்சஸ். இது 3 இருந்துச்சுன்னா ஒன்றை தேடி வரும். அதனுடைய மணி வேல்யூ அதிகம், அந்த வேலையுடைய மதிப்பு அதிகம். ஆனால் இந்த 3 இல்லாமல் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வேலையை தேடி நீங்கள் போகணும். அதனுடைய மணி வேல்யூ கம்மி, அதனுடைய மதிப்பும் கம்மி. ஸோ அதனால் என்ன வேணும்? என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் யூ ஹாவ் டு இன்வெஸ்ட் யுவர் டைம். ஸோ காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5-6 hours you are spending. Another 4 hours you have to spend in your home. இப்போ சார் சொன்னார் மாதிரி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னாருங்களா? கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். நான் இங்கிலீஷில் நல்லா பேசுவேன், அதுக்கு 1 மணி நேரம் ஒத்துக்கணும். அதுக்கு LSRW, லிசனிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங். யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது, லிசன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். லிசனிங் ஸ்கில் இஸ் வெரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் அதர் ஸ்கில்ஸ். அப்போ நீங்கள் லிசனிங் டெய்லி கற்றுக்கிட்டே இருந்தால் இங்கிலீஷ் தானாகவே வரும். ப்ராஜெக்ட் ஸ்கில், அதுக்கு 1 மணி நேரம். சாஃப்ட்வேர் ஸ்கில், அதுக்கு 1 மணி நேரம். ஆன்லைன் ஆப்டிடியூட் ஸ்கில், கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கெல்லாம் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், அதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஃபீல்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி 4 hours you have to spend in your home. அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு வரும்போது என்ன பண்ணுறீங்க? whenever you are using a mobile phone, அவங்க பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. எப்போதும் மொபைல் ஃபோன் யூஸ்னா மொபைலில் தான் படிக்க சொன்னாங்க கேட்டார். பட் நாங்கள் அப்படி யூஸ் பண்ணுறது இல்லை, மொபைலில் படிக்க சொல்கிறது இல்லை. பட் என்னென்னா மொபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணோம். அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் you are the youngsters. Within the 3 years you have to give your fullest effort on our education. அப்படி நீ கொடுத்தா தான் உங்களால் வந்து லைஃப்பில் ஜெயிக்க முடியும். 17 to 20 வயசு வரைக்கும் தான் உங்களுடைய அந்த டூரேஷன், இந்த கோர்ஸ் முடியக்கூடிய. 21-22 வயசுக்குள்ள நீங்கள் வேலைக்கு போயிடணும். 23 to 40 வயசு வரைக்கும் தான் உங்களால் அந்த என்ஜாய்மெண்ட், ஹாப்பினஸ், ஃபன், சேமிப்பு இதெல்லாம் நடக்கும். 40 வயசுக்கு மேலே என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் வாட்ஸ் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் டூயிங் த ரெஸ்பான்சிபிள் ரைட் நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ ஃபார் இன் தி 40 years, ஆஃப்டர் த 40 years. அப்போ நீங்கள் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்போது நீங்கள் யூ ஹாவ் டு டேக் மோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன் யுவர் ஷோல்டர். 40 வயசுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? உங்கள் பிள்ளைங்களுக்காகவும் உங்கள் குடும்பத்துக்காகவும் நீங்கள் மணிக்கணக்கில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? வேலை செய்வீங்க, சம்பாதிப்பீங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இந்த 17 வருஷம் தான் அந்த காலகட்டங்கள் தான் உனக்கு வந்து நான் அந்த சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள், சேர்ந்து வைக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள். இந்த காலகட்டத்தை வந்து என்ன பண்ணணும்? நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா 40 வயசுக்கு மேலே உன்னால் நினைச்சாலும் சேர்த்து வைக்க முடியாது. ஏன்னா அப்போ 40 வயசுக்கு மேலே போகிற ஒரு ஹெல்த் வேறு, இப்போ இருக்கிற ஹெல்த் கண்டிஷன் வேறு. சரியா? ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்? நம்ம லைஃப்பில் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வெப்பன் இன் அவர் லைஃப். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஆன் ரெகுலர் பேசிஸ் we should study continuously, constantly, consistently. 3C ஃபார்முலா. ஸோ இதை மாதிரி நீங்கள் வந்து லைஃப்பில் வந்து என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் ரிவெஞ்ச் எடுத்து படிக்கணும். லைஃப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து டிவி இருக்குது, ரிமோட் இருக்குது. எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு கையில் ரிமோட்டு, ஒரு கையில் நம்ம மொபைல் ஃபோனு இப்படியே ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா நம்மளால் வந்து லைஃப்பில் வந்து மேலே போக முடியாது. ஏன்னா லைஃப் எல்லாருக்குமே யூனிக்,
எல்லாமே தனித்தனி தான். அப்போது தனித்தனியாக போகும்போது we are facing that problems. ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு சொல்லுவோம், ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸுலாம் ஓகே, பட் எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க. லைஃப்பில் 2 பேருக்கு தான் பயப்படணும். ஒன்று கடவுள், இன்னொன்று மனசாட்சி. இந்த 2 பேருக்கு தான் பயப்படணும். மற்ற யாருக்குமே பயப்படணும் அவசியம் இல்லை. யாராக இருந்தாலும் சரி, என்ன நானாக இருந்தாலும் சரி, பிரின்ஸ்பலாக இருந்தாலும் சரி, உங்கள் பேரண்ட் இருந்தாலும் சரி, சுப்பீரியர் இருந்தாலும் சரி, பயப்படணும். யூ கேன் கிவ் அ ரெஸ்பெக்ட் ஒன்லி. சப்போஸ் நீங்கள் ஃபியர் ஆகிறீங்கன்னா என்ன காரணம்னா யூ ஹாவ் லேக் ஆஃப் நாலேஜ். அவங்கள பார்த்து மற்றவங்கள பார்த்து பயப்படணும், லேக் ஆஃப் நாலேஜ். புரிஞ்சுதா? அப்போது வந்து என்னென்னா நீங்கள் ஒருத்தரை பார்த்து பேசும்போது கண்ணை பார்த்து நேராக பேச கற்றுக்கணும். இந்த ஐ டு ஐ கான்டாக்ட். எத்தனை பேர் பேசுகிறீங்க? சில பேர் பேசும்போது நான் மேலே பார்ப்பான், சைடில் பார்ப்பான், இந்த பக்கம் பார்ப்பேன், கீழே பார்ப்பான். பட் அவனால் என்ன பண்ண முடியாது, ஃபேஸ் பண்ண முடியாது. யார் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்கில், நாலேஜ் அண்ட் கான்ஃபிடென்சஸ், இந்த 3 இருக்கிறவங்க தான் ஐ டு ஐ கான்டாக்டில் பேசுவோம். அவங்கள்ட்ட உண்மைத்தன்மை இருக்கும், வெளிப்படையாக பேசுவான். மற்றவங்க யாரும் பேச மாட்டாங்க. இதிலிருந்து நீ கண்டுபிடிக்கலாம் who is the right person என்றதை நீ கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அதனால் நீங்களும் அது மாதிரி வரணுன்ற என்னுடைய வேண்டுகோள். சரியா? ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி உங்கள் பேரண்ட்ஸ் ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கணும்னாக்கா நீங்களும் ஹாப்பியாக இருக்கணும். நீங்கள் ஹாப்பியாக இருந்தால் 100 years உங்க கூடவே வருவாங்க லைஃப்பில். ஏன்னா அவங்க ஒரு ஷேடோ மாதிரி. அந்த ஷேடோ வந்து அவ்வளோதான் வி டோன்ட் நாட். பட் நீங்கள் ஹாப்பியாக இருந்தீங்கன்னா அவங்களும் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. அந்த ஹாப்பினஸ்ஸே அவங்களுடைய ஹெல்த் கண்டிஷனை வந்து 100 வருஷத்துக்கு கொண்டு வரும். சப்போஸ் நீங்கள் ஹாப்பி இல்லைன்னா உங்களை பற்றி வருத்தப்பட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு லைஃப் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகணும். அதுக்கெல்லாம் காரணம் நீங்கள் தான். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணுன்னாக்கா டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஆன் யுவர் லேர்னிங் கல்ச்சர் கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும். வீட்டிலே சும்மா இருக்கக்கூடாது, லீவ் விட்டாங்கன்னு சும்மா இருக்கக்கூடாது. ஏதாவது ஒன்று சம்திங் வி ஹேவ் டு டூ ஃபார் யுவர் ஹோம். ஏதாவது ஒரு ஃபேன் ஓடலையா, ஒரு லைட் ஏறலையா, ஒரு ஏசி இருக்குது, ஒரு ஏசி சாதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது க்ளீன் பண்ணி போட்டாவே நல்லாவே சர்க்குலேஷன் ஆகும். அதுக்கு ஒரு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ரிப்பேர் அவரை ஃபோன் பண்ணி வர வைப்போம். அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஸோ அஸ் எ யங்ஸ்டர் யூ ஹேவ் டு டூ யுவர் நீட்ஃபுல். நீங்களே எல்லாம் பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்போது உங்கள் மைண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொஜெக்ஷனில் போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ உங்கள் மைண்டு ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டில் போய்கிட்டே இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணணும், நீங்கள் ஆன் ரெகுலர் பேசிஸ் அட்லீஸ்ட் காலேஜில் ஒரு 6 hours, வீட்டில் ஒரு 4 hours, 10 hours per day you have to spend on your career development. So I request all the parents, please actually you have to monitor your parent. நீங்கள் வீட்டில் கண்காணிக்கணும். அவங்க மொபைல் ஃபோனில் படிக்கிறாங்கன்னா அலோவ் பண்ணாதீங்க, டிவி பார்க்குறாங்க அலோவ் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் ஆஃப் ஏன்னா இந்த 3 years லைஃப் டூரேஷன்லேயே அவங்க எல்லாத்தையும் கற்றுக்கணும். ஸோ அதுக்கு நீங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் அந்த நேரத்தில் படிக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்த நாடகம் பார்க்குறது, மற்ற சீரியல் பார்க்குறது, இது எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டிட்டு அவங்க கூட உட்காருங்க. கண்டிப்பாக அவங்களாலையும் அந்த என்வரான்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக படிப்பாங்க. நான் எவ்ரி ரெக்வஸ்ட் யூ ஆல், ப்ளீஸ் இன்வெஸ்ட் யுவர் டைம். The time is very precious. Thank you all. Thank you very much. Acharya World Class Education.